اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، اگر آپ کو ذہن میں ہوگا تو کیونکہ بیچ میں 2 دن کا وقفہ ہو گیا ہے، تو اگر آپ کے ذہن میں ہوگا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مختار کو قید میں ابن زیاد نے ڈال دیا، اور قید خانہ ایسا تھا کہ اس قید خانے کے بارے میں جو روایات ہیں وہ یہ کہ زمین کے نیچے بنا ہوا تھا، تہہ خانے میں تھا، انڈر گراؤنڈ بنا ہوا تھا کہ جس میں 50 یا ایک روایت ہے کہ 20 زینے نیچے اتر کے جانا پڑتا تھا، اور ایسا اندھیرا رہتا تھا کہ جس کے بارے میں لکھا ہے کہ جو ایک بار اندر چلا جاتا تھا پھر جب دوبارہ نکلتا تھا کبھی، اول تو اس کے نکلنے کے امکان نہیں تھے کہ دوبارہ باہر نکلے، لیکن اگر نکلتا تھا تبھی وہ سورج کی روشنی دیکھ سکتا تھا، اتنا دھوپ اندھیرا ہوتا تھا۔ اور اس میں جتنے بھی قیدی تھے تقریباً 4500 تو وہ تھے کہ جو جن کا جرم یہی تھا کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، وہ وہاں بند تھے۔ اس میں جناب موسیٰ بن عمار ہیں، عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب اور جناب مختار، اور ان تمام قیدیوں میں سب سے زیادہ جو سختی تھی وہ جناب مختار کے ساتھ ہے کہ ہتھکڑی اور بیڑی، کمر میں لنگر اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور چونکہ زخمی بھی ہو چکے تھے قید خانے میں جانے سے پہلے، لہٰذا ان کو ایسے کہ یہاں قید خانے میں کسی کو پتہ نہیں کہ دوسرا ساتھی کون، اتنا اندھیرا ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں سکتے۔ الغرض جناب مختار کی اور موسیٰ بن عمار کی وہاں ملاقات ہوئی، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن حارث ابن عبد المطلب وہ بھی وہاں قید ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہ عمیر ابن عامر حمدانی معلم کوفہ، اب ان کے لیے ایک چیز میں عرض کر دوں کہ کچھ روایات میں معلم کوفہ کا نام کثیر ابن عامر لکھا ہوا ہے، تو اب میں عمیر ابن عامر پڑھ رہا ہوں، تو اگر کوئی کثیر ابن عامر پڑھے تو اس میں چونکنے کی ضرورت نہیں، روایات میں کچھ روایات میں کثیر کے نام لکھا ہوا ہے، لیکن عہدہ وہی تھا کہ معلم کوفہ تھے، اور کوفہ کے بچوں گھروں میں بڑے لوگوں کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ بہرحال اب یہ معلم بھی قید خانے میں داخل، قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اب معلم کیوں بھیجا گیا قید خانے میں، کیا سزا تھی، کیا گناہ کیا تھا، تو وہ پہلے سمجھ لیجیے، اس کے بعد میں آگے بات عرض کروں کہ معلم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ جو بچوں کو پڑھا رہا تھا اس میں ان بچوں میں سنان ابن انس ملعون کا بیٹا بھی پڑھ رہا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو چکی تھی، تو جب پانی آیا اور کسی سے پانی انہوں نے مانگا، اور جب پانی آیا تو پیا، تو بے ساختہ امام کی پیاس یاد آ گئی، تو جو انہوں نے زور سے بآواز بلند کہا کہ اللہ لعنت کرے قاتلان حسین پر، اور ان پر لعنت کرے کہ جنہوں نے امام حسین پر پانی بند کیا۔ یہ بات سنان ابن انس کے لڑکے نے سنی، جب اس نے سنی تو وہ ناراض ہوا، یہ کیسے کہہ دیا۔ اب ان کو تھوڑا سا ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا، اب تو مشکل ہو سکتی ہے، ابن زیاد کی حکومت ہے کوفے میں، اب کیسے بچیں گے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ایسی اس میں بے خیالی میں نکل گئی تھی بات، اور ایسا کچھ نہیں ہے، اور اس کو تھوڑا سمجھا دیا، لیکن وہ لڑکا بات بھولا نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ نسل ہی وہی ہے تو کیا بھولے گا، تو وہ بھولا نہیں وہ بات۔ اس نے انتظار کیا کہ یہ معلم کوفہ عمیر ابن عامر یہ بات کو بھول جائیں، اس کے بعد میں اپنا جو سازش کرنا ہوگی وہ میں کروں گا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ایک دن وہ جہاں مکتب تھا، جو مدرسہ تھا، اس کے پاس میں کھنڈر پڑا ہوا تھا، اس میں گیا، اور کھنڈر میں جانے کے بعد اپنے آپ کو خود زخمی کیا، اپنے کپڑے پھاڑ لیے اور پتھر سے اپنے سر پھوڑ لیا، اور جسم پہ جگہ جگہ زخم لگائے، اور لگانے کے بعد روتا ہوا اپنے باپ کے پاس پہنچا، اس کے پاس سنان ابن انس کے پاس۔ وہاں جا کے کہتا ہے کہ معلم کوفہ جو ہے آج میں بچ گیا، ورنہ وہ آج مجھے مار دیتا۔ کیوں؟ تو اس نے پھر پوری وہ بات بتائی۔ وہ سنان ابن انس لے کے ابن زیاد کے پاس پہنچ گیا، اور ابن زیاد کو پورا ماجرا بتایا کہ یہ معلم کوفہ اس لیے اور میرے بیٹے کو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہا تھا، اور اس نے ایسا ایسا کہا۔ فوراً جو ہے سپاہی بھیجے گا کہ جا کے اسے گرفتار کر کے لے کے آؤ۔ اب معلم کوفہ گرفتار ہو کے یہاں پہنچ گیا، وہ پہلے تو یہ حکم ہوا کہ اسے مارو، اور مطلب
جتنا مار سکتے اسے مارو اور اس کے بعد کہ ختم کرو. لیکن معلوم کوفہ نے پوچھا کہ میرا مطلب جرم کیا ہے, میری خطا کیا ہے, وہ تو بتاؤ. تو ابن زیاد ملعون نے بتایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ کوئی گواہ ہے؟ تو انہوں نے قسم بھی کھا لی کہ میں نے ایسا نہیں کہا. اور کوئی گواہ ہے؟ تو اتفاق سے گواہ کوئی نہیں تھا, کوئی گواہ نہ ملا. تو کہا ایسا ہے, اس کو قید خانے میں بھیجا گیا. اب یہ قید خانے میں پہنچ گیا جناب مختار. اب ان کو خبر نہیں کہ مختار کہاں ہے, مختار کو نہیں معلوم کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اتنا اندھیرا کہ ایک دوسرے کو کوئی دیکھ نہیں رہا. ایک دن آواز سے یا زنجیر کی جھنکار سے کسی صورت سے پتہ چل گیا کہ مختار فلاں جگہ پہ قید خانے میں فلاں کونے میں. یہ گیا قدموں جا کے گر پڑا. ملاقات ہوئی. جناب مختار نے پوچھا کہ تم کون؟ بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے. تو کہا کہ ایسا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں, ان قریب تم رہا ہو جاؤ گے. جو پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ان قریب تم رہا ہو جاؤ گے, تمہارے یہاں رہنا نہیں, تم باہر جاؤ گے. حالانکہ وہ سب جتنے تھے قید خانے میں سب نا امید تھے اور ایسی حالت میں تھے کہ مطلب زندہ رہنا زیادہ دن جو قید خانے میں رہ گیا تو اس کو قید خانے میں رہتے رہتے, مگر نہ ٹھیک سے کھانا ہے, نہ روشنی ہے, نہ ٹھیک سے سانس لینے کے لیے ہوا. کہ 50-55 فٹ زمین کے نیچے جو قید خانہ بنا ہو اس میں ذرا سا روشن دان بھی نہ ہو تو کیسے گھٹ گھٹ کے جی رہے ہوں گے وہاں کے لوگ, اور کیسی سختی میں گزارا کر رہے ہوں گے. بہرحال جناب مختار نے کہا کہ تمہیں باہر جانا ہے. میثم تمار سے بات ہو رہی ہے اور جناب مختار سے بات ہوئی. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں میثم تمار نے جناب مختار کے بارے میں کہا کہ تم یہاں تمہاری قتل نہیں کر سکتا ہے. تم کیوں؟ کہا تمہیں بڑا کام کرنا ہے, کیونکہ سب کو معلوم تھا پہلے سے کہ کون کس کام کے لیے معین ہے. کہا تمہیں تو جا کے قافلہ نے حسین سے بدلہ لینا ہے. اب معلم کوفہ سن رہے ہیں ان کی باتیں. اور بات ایک دن کیا ہوا کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی, جیسے جو قید خانہ تھا اس کا دروازہ کھل رہا ہے. تو جناب مختار نے کہا کہ اے معلم کوفہ عمیر ابن عامر تیار ہو جاؤ, یہ تمہاری رہائی کا وقت آ گیا. یعنی پہلے سے معلوم تھا کہ کس ٹائم رہا ہوں. جیسی دروازے پہ آہٹ ہوئی کہ تم تیار ہو جاؤ, تمہاری رہائی کا حکم. اور وہی ہوا کہ دروازے پہ آنے کے بعد سپاہی نے عمیر ابن عامر حمدانی کو پکارا کہ معلم کوفہ باہر آ جاؤ. اب یہ مختار کے قدموں پر گر گیا اور کہا کہ اگر کوئی کام میرے لائق ہو میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اچھا وہ بھی نیک آدمی ہے, میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو جناب مختار نے کہا کہ اتنا کر دو کہ کہیں سے لکھنے پڑھنے کے لیے قلم, روشنائی, کاغذ وغیرہ کا انتظام اگر کر سکتے ہو تو کرنا, اور اس کی جزا میں تمہیں ضرور دوں گا. اور اگر میں مارا گیا, میں جزا نہیں دے پایا تو رسول خدا تمہیں اس کی جزا یقیناً دے. اب یہ معلم کوفہ یہ آزادی کا ان کا پیغام آ گیا. اب آزادی کیسے ملی اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا واقعہ ہے. آزادی اس طرح سے ملی کہ معلم کوفہ کی بھتیجی ابن زیاد کی بیٹی کی دایا تھی. تو جب بھتیجی نے سنا کہ چچا قید خانے میں بزرگی کا عالم ہے تو وہ رونے پیٹنے لگی اور ابن زیاد کی بیٹی سے جا کے کہا, بال کھلے ہوئے تھے اور بے ساختہ رو رہی تھی, وہ میرے چچا وہ اتنے ضعیف ہیں, وہ قید خانے میں مر جائیں گے. کسی کی بھوتی بدگوئی پر, کسی کی چگلی پر امیر نے جو ہے قید خانے میں ڈال دیا. جو کہ وہ دایا تھی ابن زیاد کی بیٹی, تو ابن زیاد کی بیٹی اسے چاہتی بہت, تو وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ وہ میری دایا, اس کا چچا اس طرح سے بند ہے اور آپ مجھے بخش دو. تو ابن زیاد ملعون اس نے اپنی بیٹی کی بات رکھتے ہوئے ٹھیک ہے جا کے آزادی کا حکم دیا. تو وہ اس طرح سے ان کی آزادی کا حکم ہوا. یہ واپس گئے دربار میں اور ابن زیاد نے بڑی تنبیہ کی کہ دوبارہ ایسے کلام زبان پہ نہیں آنا چاہیے. تو یہ آزاد ہو گیا. اب جب یہ آزاد ہو کے باہر آئے تو کیونکہ جناب مختار نے کہا تھا کہ ہمیں لکھنے پڑھنے کا سامان یعنی قلم, دعوات, روشنائی وغیرہ, کاغذ وغیرہ چاہیے. پہرا اتنا سخت ہے کہ اس میں نہ کوئی جا سکتا ہے اور نہ کوئی آ سکتا ہے. لیکن یہ بھی وعدہ کر کے آیا تھا کہ اس کے لیے اگر جان بھی دینا پڑ گئی تو میں جان. اور گھر آئے اور قید خانے سے چھوٹ گئے تو اپنی بیوی کو ایک روایت میں ہے کہ طلاق دے دیا کہ بھائی تم جاؤ, اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اسے مائکے بھیج دیا کہ اب تم وہاں جا کے رہو, یہاں خطرہ, میں ایک بڑے کام کے لیے نکلا ہوں. اب کیسے خط کا جو خط لکھنے کا جو سامان ہے یعنی کاغذ, قلم اور روشنائی وغیرہ کیسے پہنچائی جائے. تو جو دربان تھا, کئی دربان تھے, اس میں ایک دربان جس کی نائٹ ڈیوٹی ہوتی تھی, رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی, 40 لوگ تھے جو صرف اسی لیے تھے کہ مطلب کوئی قید خانے کو ادھر نہ جا پائے, کوئی باہر دروازے لکھتے رہے. اس میں سے زیادہ تر تو وہ تھے کہ جو مخبر تھے ابن زیاد ملعون. تو یہ انہوں نے سامان لیا
खाने पीने का मतलब फल मेवे और खाना पकवाया, बेहतरीन लिबास, और ये अपने सर पे लाद के और जिंदान बांध के दरवाजे पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया तो उसकी बीवी निकली। क्या बात है? कहा कि वो मैं कैद खाने में था, मैं निकला हूँ कैद खाने से, तो मैंने माना था कि मैं छूट जाऊंगा तो ये चीज़ें, तो वो पूरा मतलब बहुत उसमें गुमान में पैसा भी बंधा हुआ तो ले जाके अब ये घर वापस आ गए। सुबह जब वो ड्यूटी खत्म करके दरबार में आए, बीवी ने बताया कि एक ऐसा ऐसा आदमी आया था, तो दरबार होशियार था और रहमदिल था, तो उसने कहा कि मुमकिन नहीं है कि इस तरह से कोई दिला के देगा, कोई ना कोई काम जरूर है उसको मुझसे, कोई ना कोई काम जरूर है। बहरहाल अगला दिन फिर हुआ, फिर उन्होंने वही सामान, कपड़े और पैसे और मेवे और फल खाना पकवा के सर पे लादा और फिर ले जाके दरवाजे पे पहुंच गए। फिर बीवी ने दरवाजा खोला, क्या बात है? कहा कि ये आपके लिए। जब 2 रातें हो गई और जब सुबह फिर वो दरबान आया तो उसने कहा कि अब वही आदमी फिर आया था और ये सामान देके चला गया। अब वो भी बहुत परेशान, उसने कहा कि ऐसा है कि अब मुझे खुद मुलाकात करना पड़ेगी, क्योंकि ये कोई मामूली मामला नहीं लग रहा है, ये कोई बड़ा काम उससे लेना चाहता है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसने कहा कि अगर वो कुछ भी बड़ा काम बताएगा, क्योंकि मुझे नेक आदमी लग रहा है वो, तो मैं उसके लिए कर गुजरूंगा। अब जब तीसरी रात आने को हुई तो वो गया, छुट्टी लेके आया और रात में घर में रहा, कहीं गया ही नहीं। अब जब ये पहुंचे, वही सामान अमान, फल और मेवे और खाना और कपड़े और पैसे लेके जाके वहां के दे के आए। जब दरवाजा खटखटाया तो अब वो दरबार निकला, मुलाकात हुई, ले जाके बैठा ला, क्या बात? और उसने कसम खाई कि तुम्हारा राज राज रहेगा और तुम मुझे नेक आदमी लगते हो, लिहाजा जो काम हो मुझसे बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा काम करूं। जब इनको इत्मीनान हो गया कि ये आदमी ठीक है और ये दगाबाजी नहीं करेगा, क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे थे कि किसी पर भरोसा करने लायक नहीं था। अच्छा, इन दोनों की बातें हो रही हैं, मतलब मुअल्लिम की और उस दरबान की, साथ में दरबान का सौतेला बेटा कान लगाए हुए सुन रहा है। अब देखिए मुखबिर कहाँ कहाँ थे, कई वाकयात में आपको ऐसे लोग मिलेंगे। अब ये दोनों बात कर रहे हैं और वो मुखबिर कान लगाए हुए सुन रहा है कि बातें क्या हो रही हैं। सौतेला लड़का, ये याद रखिएगा, सौतेला लड़का दरबान का। तो इसने कहा कि ऐसा ऐसा, कि मैं निकलने लगा था तो मुख्तार ने एक ही ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे कलम और कागज और रोशनाई वगैरह का इंतजाम कर दो, मुझे खत लिख दो। काम तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुख्तार के ऊपर सबसे ज्यादा पहरा है, वहां तक कोई जा नहीं सकता, कोई मिल नहीं सकता। लेकिन एक रास्ता हो सकता है। क्या? तुम ऐसा करो कि कल आना और खाना पकवा लेना, और खीरे के अंदर कलम, और एक रिवायत में है कि वो बादाम काट के उसके अंदर रोशनाई, और दूसरे किसी फल के अंदर कागज, वो सब रख के, और खाना ज्यादा लेके आना, नौकरों के साथ लाद के आना। और जब तुम वहां पहुंचोगे कैद खाने में, तो मुझसे मुलाकात करना सबसे पहले। मैं तुमसे पूछूंगा कि ये क्या है, तो कहना कि ये खाना मैं एक कैदी से वादा करके गया था, ये छूटा था, तो उसने कहा था कि मैं मौत से पहले ये चीजें, बादाम और ये खाना और ये खीरा दिल भर के खाना चाहता हूँ, क्योंकि मौत नजदीक है, तो मैं तुम्हें मारना शुरू करूंगा और बहुत मारूंगा जब तुम शोर मचाना शुरू कर लो। अब ये भी घर से भी प्लानिंग हो रही थी, किसी सूरत से वो कलम वगैरह पहुंच जाए, और मैं जब तुमको बहुत मारूंगा तो जब तुम चिल्लाओगे तो लोग इकट्ठा होंगे, जब इकट्ठा होंगे तो तुम क्योंकि बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, लिहाजा थोड़ी सी हमदर्दी तुमके दिल में आएगी और पूछेंगे क्या मामला है। तो मैं कहूंगा कि ये आदमी मुख्तार के पास जाना चाहता है, ये खाना भिजवाना चाहता है, तो उनमें से रहम आ जाएगा, वो किसी न किसी को कहेंगे ठीक है, इतना बुजुर्ग आदमी, इतना मार चुके हो, चलो खाना पहुंचाओ। तो मैं उनसे कहूंगा ठीक है, तुम लोग अगर वादा करो कि ये बात दरबार तक नहीं पहुंचाओगे तो ठीक है, मैं लिए जा रहा हूँ खाना, और अगर तुम लोग पहुंचाओ तो भैया मैं अपने सर पे बला क्यों लूं। का इससे क्या होगा कि अगर वो लोग मना करेंगे तो ठीक है, कोई दूसरा रास्ता निकाला जाएगा, कम से कम मेरी और तुम्हारी जान बच जाएगी, और अगर साथ में आ गए तो ये सामान पहुंच जाएगा। अब ये दूसरे दिन उन्होंने वो खाना पकवाया, बहुत ज्यादा सी रोटियां, और उसमें जैसे जैसे उसने बताया था, कलम छुपाया और कागज छुपाया और रोशनाई छुपाई, ये पूरा इंतजाम करके ये अपने नौकरों के साथ लेके कैद खाने के दरवाजे पर उसी के पास गए जिससे रात में खिलानी हुई। अच्छा, उधर वो सौतेला लड़का वो सीधे इब्न ज़ियाद के पास पहुंच गया कि मेरे बाप ने और मुअल्लिम ने ये प्लान बनाया है। अब वो मैं उसकी वजह अर्ज करूंगा कि क्या मामला था आखिर में। तो वो सौतेला लड़का वहां पहुंच गया इब्न ज़ियाद के पास चुगली करने के लिए, मुखबिरी करने के लिए। अब ये पहुंचे और जैसे उसने देखा क्या बात है, खाना लाया हूँ, और एक कैदी ने मुझसे ये हाजत की थी कि जब छूट जाना तो मैंने चूंकि इतने दिन से अच्छा खाना खाया नहीं, तो मरने से पहले चाहता था कि ये चीजें खा लूँ, मैं वो सारी चीजें ले आया हूँ, लिहाजा उसको पहुंचाना। बस उसने दरबार में मारना शुरू किया।
अब बुजुर्ग थे तो ये मारना शुरू किया, फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, कपड़े उपड़े इनके फाड़ दिए, उनको गले में फंदा डाल के घसीटना शुरू कर दिया। तो जितने दरबान थे सब आ गए, आवाज सुन के, शोर सुन के, क्या बात है, उसको डांट रहे कि तुम ये क्या बात है, एक बुजुर्ग आदमी इस तरह से उसको मारा जाता है, इस तरह से उसके ऊपर जुल्म किया जाता है, और उनका तुम सुनो तो कह क्या रहे यार तुम, अरे ये मुख्तार के पास खाना ले जाना चाहता, मैं कैसे छोड़ दूं इसको। तो उनका ठीक है, मुख्तार के पास ले जाना चाहता है तो मतलब इतना थोड़ी नहीं मारना चाहिए, मना कर दो। अच्छा मार चुके हो तो फिर खिला दो, खाना ही तो है। तो दरबार ने कहा अभी मैं खाना भिजवा दूं और तुम लोग जाके वहां इब्ने ज़ियाद से जाके कह दो तो फिर मेरे कत्ल का आर्डर आ जाए, मुझे फिर कैद खाने में जाना पड़े। उन्होंने कहा ठीक है मैं, अच्छा उनकी कसम भी देखिए, कितने मतलब अंधे थे अकल के, उन्होंने कसम खाई कि हम बैत यजीद की कसम खा के कह रहे हैं कि हम नहीं कहेंगे। समझिएगा बात को, कितनी अकलों पे कितने पत्थर पड़े हुए थे, कह रहे हम बैत यजीद की कसम खा के कह रहे हैं कि हम इब्ने ज़ियाद तक ये खबर नहीं पहुंचाएंगे। कहा फिर तुम लोग जिम्मेदार हो, कहाँ का, चलो अब इनको मौका मिल गया, वो सारा खाना समेटा, उनको लेके अंदर पहुंच गया। अब वो सारा सामान मुख्तार तक पहुंच गया। अब वो खाना तो भाई बहाना था, तो कलम और रोशनाई और कागज पहुंचाना था, वो सब अंदर पहुंच गए। ये लोग इधर बाहर निकले कि उधर इब्ने ज़ियाद अपना लाव लश्कर लेके कैद खाने के अंदर, और इस हालत में, इस गुस्से में आया वो कि सब समझ गए कि कुछ ना कुछ मामला। अब ये दोनों वहां खड़े हुए और उसने फौरन हुक्म दिया कि इनको मारना शुरू करो, बिल्कुल खत्म कर दूंगा। अब ये दोनों मार खाने लगे, सब मतलब जितने सिपाही थे उन्हें खूब मारा, जितना मार सकते थे, बिल्कुल जान लेने पर आमादा। तो दरबार ने पूछा, कहा कि अमीर मतलब मारने से पहले खता तो बता दे कि मेरी खता क्या है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, खता सुन लो कि तुमने मेरे साथ गद्दारी की और मुख्तार को तुम कलम दबाद पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तुमने पहुंचाया है। अच्छा उस दरबान को भी मालूम था कि मुख्तार कोई मामूली आदमी नहीं, बहुत अक्लमंद और बहुत तेज ज़हीन आदमी, तो उसने बड़े भरोसे के साथ कहा, अब ये रिस्क लेना इसी को कहते हैं, बड़े भरोसे के साथ कहा कि पहले पता तो करो कि वहां कलम दवात गया है कि खाना गया है, अब निकल ही आया तो कत्ल कर देना। कितने भरोसा, खुद देख के आया है, लेकिन जानता था कि मुख्तार इतनी आसानी से धोखा खाने वालों में से नहीं है, वो कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लिया होगा इतनी देर में। यहां जब तक मारपीट होती, अब उसने बड़े भरोसे से कहा कि अगर कलम दवात मिल गया तो कत्ल कर देना। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा बात तो ये सही कह रहा है, लिहाजा चलो। अब वो शमा रोशन की और अंदर ढूंढना शुरू किया, पूरा कैद खाना ढूंढ लिया, न कलम न रोशनाई न कागज कुछ नहीं मिला। क्या बात है, इसने तो मजबूरी की थी कि कलम दवात क्या रहा है वहां अंदर, बाहर निकल गया कि मामला क्या है। अब मिला कि नहीं मिला, तो कहा उस लड़के को बुलाओ, अब उससे कत्ल करो। उसने झूठी मुखबिरी क्यों की, दूसरों को फंसाता, अब उसने कत्ल की बारी आ गई। अब ये दरबान बोला, अब उसने चुगली क्यों की थी वो भी समझ लीजिए, मुखबिरी क्यों की। अब ये दरबान बोला कि अमीर, चूंकि ये लड़का मुझे सड़क पे मिला था, पड़ा हुआ, पड़ा माल सबको रास नहीं आता है, थोड़ी होशियारी रखना चाहिए इंसान को। कहीं ये सड़क पे मुझे मिला था, मुझे रहम आ गया कि मैंने पाल लिया, परवरिश कर दिया, जवान हो गया। जब ये जवान हो गया तो इसकी निगाह मेरी नामूस की तरफ थी, ये बात मुझे गवारा नहीं हो, किसी को गवारा नहीं होगी, लिहाजा मैंने तंबीह की, कहीं उसका बदला ले रहा है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि फिर तो उसको कत्ल ही कर दो, बात खत्म कर दो। तो वो अपने उसमें फुर्सत पा गया। अब इधर मामला क्या हुआ कि खत, मतलब खत लिखने का जो सामान था, कलम और मतलब कागज और रोशनाई सब पहुंच गई। मुख्तार ने खत लिखा, 2 खत लिखे, एक अपनी बहन, एक रिवायत में कि आतिका नाम था, एक रिवायत में कि सफिया नाम था। ये अब्दुल्ला इब्ने उमर के अब्द में थी, यानी दूसरे खलीफा की बहू थी। तो खत लिखा, एक खत लिखा बहनों के नाम यानी अब्दुल्ला के नाम, और दूसरा खत लिखा सफिया के नाम यानी अपनी बहन के नाम, जो मदीने में रहते। खत लिख गया। अब ये जो दरबान था, अब इसका काम शुरू हुआ। दूसरे दिन वो गया, खत लेके निकाल के लाके मुअल्लिम के हवाले किया कि अब ये खत हो गया, ये इतना काम जो तुमने बताया था वो हो गया, अब ये खत लो तो वो तुम्हारी जिम्मेदारी। अब मुअल्लिम का काम था कि वो खत को कैसे पहुंचाए, लिहाजा उसने भी सरवर मुंडवाया और इहराम बांधा। मतलब वो एक कदम फूंक फूंक के रखने वाली बात थी कि उसने भी तहिया कर लिया था कि अब ये काम करना है, क्योंकि वो भी गमज़दा था इमाम की शहादत से। अब उसने फौरन सर मुंडाया, इहराम बांधा और इब्ने ज़ियाद के दरबार के सामने आके तलबिया कहना शुरू किया, ताकि कल को ये ना भाई अगर बगैर बताए चला जाता तो शक होता कि कहाँ भाग के गया है। लिहाजा वहीं दरबार के आगे उसने तलबिया लब्बैक कहना शुरू किया। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि यहाँ तलबिया कौन कह रहा है, देखो। तो कहा वही मुअल्लिम है जो आज़ाद हुआ, बुलाओ क्या मामला है। ये गए, जाने के बाद क्या बात, कहाँ का इरादा। कहा मैंने मन्नत मानी थी
کہ قید سے رہا ہو جاؤں گا تو حج کروں گا. اچھا بالکل حاجیوں والا پورا بھیس بنائے بھی ہوئے. ہر زمانہ ایسا حالات ایسے. میں نے منت مانی تھی کہ جب چھوٹ جاؤں گا تو حج بیت اللہ کے لیے جاؤں گا. تو حج کا ارادہ کہاں ہے؟ پہلے مکے جاؤ گے کہ مدینے جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ان کا مکمل حج کروں گا. مکے بھی جاؤں گا مدینے بھی جاؤں گا. یعنی کوئی چانس نہیں چھوڑا. مدینے کا انکلوڈ کر دیا کہ اگر میں یہاں سے مدینے جاتا ہوں پکڑا جاؤں تو جھوٹ نہ ثابت ہو. جانا مدینے ہی تھا کیونکہ خط پہنچانا تھا. اب یہ کہا ٹھیک ہے جا رہا ہوں اچھے کام سے جا رہا ہوں. تو روایت میں کہ اس نے کچھ پیسہ 10,000 روپئے اس نے دیا کہ یہاں جاؤ آرام سے. اب یہ نکلے ان کو کیا چاہیے تھا؟ سواری سے نکلے. وہ بڑی سرعت کے ساتھ بڑی تیزی کے ساتھ یہ پہنچے کہ جتنی جلدی ہو سکے مدینے پہنچے. اب یہ مدینے پہنچے. مدینے کا حال یہ تھا کہ جناب مختار کی بہن وہ بہت بھائی کی طرف سے بہت پریشان تھی کہ کوئی خبر نہیں ملی بھائی کی, اور مطلب کھانا پینا انہوں نے چھوڑا ہوا تھا. تو جب یہ پہنچے ہیں مدینے تو وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ ابن عمر یعنی جناب مختار کے بہنوں. تو انہوں نے پکارا کہ آپ کھانا کھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں, مجھے کھانا نہیں اچھا لگ رہا ہے, مجھے میرے بھائی مختار کی کوئی خیر خبر نہیں ملی, کوئی حالات نہیں ملے. اتنے میں انہوں نے جا کے کوفے کا نام سنا تو بہن لے کے آئے لوگ کہ کوفے میں میرا بھائی بلائے گئے اندر. عبداللہ ابن عمر نکلے. کیا معاملہ؟ کہ میں مختار کا خط لے کے آیا. اب یہ بہن نے جیسے سنا کہ مختار کا خط لے کے آئے تو فوراً بے چین ہو گئے. تو عبداللہ سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اس سے بھی بات کر لوں. تو خط دیا, وہ کہا ٹھیک ہے بات کر سکتی ہوں. تو وہ چادر ادھر اڑ کے آئیں اور کہا کہ قسم دے کے کہا کہ تم کو امام حسین کی قسم ہے, تم سچ سچ بتانا کہ تم نے کس حال میں میرے بھائی کو چھوڑا. تو انہوں نے بتایا کہ ایسی سی حال تھی اور یہ خط لے کے آئے. تو ایک بہن کے نام خط اور ایک بہنوئی کے نام. اب وہ خط انہوں نے پڑھا. خط میں انہوں نے لکھا تھا عبداللہ ابن عمر کے لیے کہ تم اب یزید کے نام خط لکھو کہ وہ ابن زیاد کو حکم دے کہ میں رہا ہوں. تو صفیہ نے پوچھا کہ کیا لکھا ہے تمہارے پاس خط میں؟ کہا ایسی سی بات لکھی ہے. تو کہا پھر جتنی جلدی ہو سکے اس پہ تعمیل کرو, خط جتنی جلدی ہو سکے تم لکھو. تو کہا خط تو میں لکھوں لیکن لے کے جائے گا کون؟ کون اتنی جلدی لے کے جائے اور پھر اس کا جواب یہاں سے جانا ہے شام, شام سے خط دے کے اس کا جواب لے کے پھر کوفے آنا, یہ کرے گا کون؟ معلم اس کے لیے تو پہلے سے تیار بیٹھے تھے. کہا آپ خط لکھیے, وہ باقی کام ہم پہ چھوڑ دیجیے. آپ خط تیار کیجیے, باقی کام. اب دیکھیں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بڑے کام کیا ان کو چھوٹے لوگوں کی ضرورت بہت پڑتی ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا کام جان پہ کھیل کے آدمی انجام دے رہا ہے. کہا خط لکھنا آپ کا کام ہے, پہنچانا میرا کام ہے. انہوں نے فوراً خط لکھا اور یہ بغیر تاخیر بغیر رکے ہوئے. حالانکہ اس دور میں سفر کرنا مشکل کام تھا. کوفے سے اور مدینے گئے ہیں 500-600-700 کلومیٹر جو بھی فاصلہ ہو, وہاں سے پھر شام جانا ہو تو اور طویل راستہ ہو گیا, مطلب 800 کلومیٹر ہو کہ 1000 کلومیٹر ہو کتنا ہو, اور پھر اونٹ یا گھوڑے پہ جانا ہے کوئی اور دوسری سواری نہیں. تو انہوں نے خط لکھا اور یہ خط لکھ کے وہاں سے اب وہاں کہہ کے آئے کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں. یہاں مدینے آئے, روضہ رسول پہ زیارت کی, اس کے بعد خط لے کے سیدھے شام پہنچ گیا. شام پہنچ تو گئے بڑے آسانی سے, لیکن یزید سے ملے کیسے؟ تو ان کو 18 دن ہو گئے شام میں. جناب مختار کے لیے اب آپ یہ نہ سوچیے کہ 2-4 دن جیل میں بند رہے, مہینوں گزار دیے جیل میں. 18 دن گزر گئے شام میں, لیکن یزید تک رسائی نہیں ہو سکی. تو ایک مسجد کے پڑوس میں انہوں نے کمرہ لیا ہوا تھا کرائے پہ کہ پتہ نہیں کتنا دن یہاں لگے ملاقات میں. روز جاتے تھے نماز پڑھنے اور دعا سب کے لیے کرتے تھے. تو جو مسجد کا پیش امام تھا اس نے کہا کہ ہم تو سنتے تھے کوفے والے بڑے بے وفا ہوتے ہیں اور بہت ٹھیک آدمی نہیں ہوتے, لیکن یہ آدمی تو بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہ نماز جب ہر کوئی نماز اس سے چھوٹتی نہیں ہے اور ہر نماز کے بعد سب کے لیے وہ دعا مانگتا ہے, ایک ایک کے لیے دعا مانگتا ہے. تو دیکھو پردیسی پتہ نہیں کس کام کے لیے آیا ہو, تو ہمیں بھی چاہیے کہ تم سے پوچھیں. اب اسباب بن رہے ہیں, ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہموار ہو رہی ہیں کہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے جا کے پوچھیں کہ پردیسی ہے اور یہ یہاں اتنی دور آیا, کس کام سے آیا, کیا کوئی پریشانی. تو وہ نماز پڑھ کے وہ 2-4 لوگوں کو لے کے ان کے کمرے پر آئے. وہ جو پیش نماز سے نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, آپ پردیسی لگ رہے ہیں, اگر کرایہ نہ ہو تو پیسے لے لیجیے ہم سے, سواری نہ ہو تو سواری کا ہم لوگ انتظام کرتے ہیں, یہ جو تکلیف ہو بتائیے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہاں تھوڑا یہ ہمدرد آدمی ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ ابن عمر کا خط لے کے آیا ہوں اور مجھے یہ خط یزید کو دینا اور پھر فوراً جواب لے کے مجھے واپس بھی جانا ہے, لیکن رسائی نہیں ہو پا رہی. اس نے کہا میں ایک طریقہ بتا رہا ہوں, اگر اس پہ تم عمل کرو گے تو یہ خط پہنچ جائے گا یزید تک. آپ طریقہ بتائیے. تو انہوں نے طریقہ یہ بتایا کہ سفید دیباج کا کپڑا پہنو. دیباج ایک مہنگا کپڑا آتا ہے اور وہ معمولی لوگوں کی بس کی بات نہیں, وہ اس دور میں رئیس ہو, مطلب
पैसे वाले लोग पहना करते थे, आज भी लोग पहनते, जैसे खादी का कपड़ा है, ये ऐसा कपड़ा, तो वो दीबाज का, सफेद दीबाज का कुर्ता और सफेद दीबाज का इजाब, यानी जो नीचे कपड़ा पहना जाता है, पायजामा समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए, और सफेद दीबाज का अमामा और सफेद जूते पहनना, यानी उस दौर में जो लोग बड़े लोग पहनते थे उस तरह का पूरा लिबास होना। और कहा तुम दरबार में जब जाना, पहले दरवाजे पे जाना, तो वहां 1000 लोग तलवारें लिए हुए खड़े होंगे, लेकिन किसी की तरफ देखना नहीं, किसी को सलाम नहीं करना, बिल्कुल सीधे चले जाना। यानी जैसे पहले अमीर लोग आते थे मिलने के लिए, वो छोटे लोगों को क्या सलाम हुआ कहना, वो तरीका होता है। जब पहला दरवाजा पार कर लोगे, दूसरे दरवाजे पे इससे ज्यादा तुम्हें फौज मिलेगी, लेकिन बिल्कुल घबराना नहीं, सीधे चले जाना, न किसी को सलाम करना, न किसी की तरफ देखना। ऐसे करते करते तुम 6 दरवाजे, जब छठे दरवाजे पे पहुंचना तो वहां तुम्हें चबूतरा मिलेगा, और बहुत ऊंचा, और उस पर मतलब सोने और चांदी से कढ़े हुए मतलब चादरें बिछी होंगी, और उस पर लोग बैठ के शराब वगैरह के नशे में धूम होंगे। का ये वो लोग होंगे, उनकी तरफ देखना भी नहीं, ये वो लोग होंगे कि जो तश्त में इमाम हुसैन का सर लेके आए थे यजीद के सामने, जो उनको इनाम मिला था कि वहां बैठे हुए लहौलाप करते रहे और वो शराब के नशे में धूम, का उनकी तरफ देखना नहीं। आगे जब पढ़ोगे, फिर अगली जब ड्योढ़ी आएगी 7वीं 8वीं, तो वहां 2 चबूतरे खाली मिलेंगे, उस पर भी बहुत कीमती कपड़े बिछे होंगे, लेकिन वहां ठहरना नहीं और देखना। जब 10वें दरवाजे पे तुम पहुंचोगे, तुम्हें एक खूबसूरत नौजवान मिलेगा कि जिसका लिबास शोकवाराना होगा, और वो किसी से बात नहीं कर रहा होगा, सीधे जाके उसको सलाम करना, और वो तुम्हें यजीद तक पहुंचा देगा। खैर, उन्होंने दूसरे दिनों तैयारी की, लिबास इंतजाम किया, वैसे जैसा बताया था इमाम जमात ने, वो लिबास पहना और इत्र वगैरह लगा के और चले वहां से। पहला दरवाजा पार किया तो जैसा उसने बताया था वैसे ही मिला, दूसरा दरवाजा पार किया, वो भी वैसे ही मिला जैसा उसने बताया था, तीसरा दरवाजा पार हुआ। दरवाजे पार होते गए, गरज वहां तक इनकी पहुंच हो गई, यानी उस नौजवान तक, कि देखा कि बहुत मगमूम शख्स है, नौजवान है, खूबसूरत है, वो टहल रहा है। इन्होंने सलाम किया, सलाम का जवाब देते उसने कहा कि उमैर इब्न आमिर, मैं 18 दिन हो गए तुम्हें शाम में आए हुए, आज तुम आ रहे हो। वो कह रहा है कि वहां, उन्होंने कहा मैं क्या करूं, मैं बड़ी कोशिश में था, लेकिन क्या मुलाकात का कोई रास्ता नहीं हो रहा। तो उसने कहा कि, इन्होंने पूछा कि आपको कैसे मालूम कि मुझे 18 दिन हो गया? तो कहा कि जिस रोज तुम आए थे उसी रोज ख्वाब में मैंने देखा इमाम को। अब देखिए, यजीद के घर में भी कोई ना कोई है ऐसा जो तरफदार निकलता है। मैंने इमाम को देखा था, और उन्होंने हुक्म दिया था कि उमैर इब्न आमिर हमदानी आ रहे हैं, तुम उनकी जो वो चाहें उसकी मदद कर, कि बस इतना काम है कि ये खत यजीद तक पहुंचाना है। ठीक है, ये काम हो जाएगा। अब ये लोग पहुंचे, यजीद के हमाम जाने का टाइम था, तो इत्र और मतलब खुशबुएं सब ले जाके हमाम में छिड़क रहे थे। 100 लोग थे कि जो सारा इंतजाम देख रहे थे हमाम का। ये देखिए, ये इस्लाम का चेहरा कैसा बिगाड़ा है कि ये हालत हो गई कि वो बिल्कुल बादशाहों वाली जिंदगी के। ये क्या हो रहा है? कहा कि अब ये यजीद के हमाम जाने का टाइम है, वो जा रहा है। अब हो गए, फिर उसके बाद वो इत्र और खुशबू उड़ाते हुए लोग निकले, उतने में फिर पीछे से यजीद मलऊन निकला। तो ये कौन है? कहा यही यजीद। तो ये नौजवान उठा और हमाम जाने से पहले कहा कि एक काम है, तुमने मुझसे वादा किया कि तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। आज इसी वक्त मेरी एक ख्वाहिश। क्या ख्वाहिश? का ये खत एक अब्दुल्ला इब्न उमर का आया है, उसका फौरन जवाब लिखो। तो खत लिया, पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था कि यजीद, ये खत अब्दुल्ला इब्न उमर की जानिब से है, और मेरे मतलब बीवी के भाई मुख्तार को, मुख्तार इब्न बदर सफती को इब्न ज़ियाद ने कैद कर दिया, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि हुक्म दे इब्न ज़ियाद को कि वो रिहा कर दें। अब खत पढ़ा तो देवरियाँ तो मतलब बल आ गए। मैं मांगा तो बहुत बड़ी चीज़ मांगी थी, लेकिन वादा कर चुका था कि मैं तेरी बात मैं पाई पूरी करूँगा। क्या चाहते हो? का फौरन जवाब लिख। वही खड़े खड़े जवाब लिखा गया। जवाब मुकम्मल हुआ, कहा इसको इतना इतना पैसा दे दो और इसको वापस दे दो। फिर यजीद कहता है कि अगर तूने 2 लाख अशरफी मांगी होती तो मुझे इतना नहीं खलता। तूने ऐसी चीज मांग ली जो मेरे दिल पे पड़े छाप, बहुत बड़ी चीज तूने मुझसे मांगी। लेकिन अब उमैर इब्न आमिर हमदानी मौलवी कूफा को क्या चाहिए था कि बस वही खत का जवाब। वो खत का जवाब लेके और बहुत तेजी के साथ कूफे की तरफ चले। अब जब आप कूफे आके पहुंचे तो अब मसला यहां पैदा हो गया कि वहां कह के जा रहे हैं कि हम हज करने जा रहे हैं, और यहां किसका खत लेके कहां पहुंच गए। अब यहां क्या करें?
اچھا وہ پہلے ہی سارا معاملہ تو اپنا سیٹل کر چکے تھے کہ اب تلوار تو گلے پہ آئی ہے، مختار کی آزادی ہو جائے گی، اس کے بعد ہم مریں یا جو بھی ہو. تو انہوں نے چادر اپنے چہرے پہ لپیٹی تھی، صرف آنکھ دکھ رہی تھی. دروازے پہ پہنچے ابن زیاد کے، اور ابن زیاد کے جب دروازے پوچھا کون؟ کہا کہ یزید کا قاصد ہوں. یزید کا نام سنا؟ کون ہوں گے؟ اب یہ اندر پہنچے کہ یہ نامہ لے جائے. پڑھا تو وہ بھی بے چین ہو گیا.